సైడ్ కూడా అందరూ సైడ్ ఓం భద్రం కరణే విష్ణుయామ దేవాః భద్రం పశ్యేమాక్షిభిర్జత్రాః శ్రీరంగే దుష్టవాగుం సత్తనోభిర్వశేమ దేవహితం యదాయోః సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే శరణే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణీ నమోస్తుతే बोलो रघुनाथ सिद्धेश्वर भगवान की बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय श्री राम स्वामी स्वामी वनमारी गतीशांगी श्रीमान्नारायणो विष्णु वासुदेवोभिरक्षतु ओं बृहत्सामक्षत्रवद्दर्श्यं विष्णुभोजश्रुतं कवीरम् इन्द्रस्तोमेन मज्जतेन मज्ज इदं वातेन सकरेण रक्षाबन्धनमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती श्रीरामभिषेकवतु आनो दिवो बृहतः पर्वताधा सरस्वती यजतागं तु यज्ञम् अवं देवी जुजुषाणा घृताची शक्मान् घातमुशती शृणोतु रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती सरस्वती यजतागं तु यज्ञम् अन्न गंगना అట్టకెళ్ళిపోయి ఊర్లో పెళ్లి బాబు 69 కట్టుకొచ్చి తర్వాత విగ్రహం డెవలప్ చేసింది अथ ध्यानं शान्ताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय सीताय नमः लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गरामेश्वरी दासीभूत समस्तदेव वनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्ष लब्ध विभवद्ब्रह्मेन्द्र गंगाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां दादरदाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि विद्महे रामपत्नीच धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् दादरदाय विद्महे रामानुजाय धीमहि तन्नो लक्ष्मण प्रचोदयात् योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति श्री सीतारामेन्द्र स्वामिने नमः सकलोपचारैरभ्यर्चा बृहस्पति प्रचोदयास्तानो मुञ्चन्त्वगुंहसः तस्य प्रकृतिलीनस्य परस्य महेश्वरः पादाल దగ్గర వెళ్ళి बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय।
बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोल सीता माता की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण प्रभु की जय। राजाधिराजाय पृथक्यधारिणे नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामायमखिं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु मे राज वैश्रवणाय महाराजाय नमः। रामचंद्र स्वामी देवता संपूर्ण अनुग्रह कृपा कटाक्ष सिद्धिरस्तु। विनयनक పిల్లలకి వాళ్ళ పుత్రులకి ఇంకా భయ్యా अत्यद प्रार्थद प्रिय मेधासो अत्यदा अत्यं पुत्रका उत पुरन्नधष्टदा अत्यद प्रार्थद सुमंगली सुमंगलीर्यं वधोरिमागुं समेत पश्यत सौभाग्यमस्ति दत्वायादास्तं गोपनेतना फलं मनोरथपरं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं यस्मात् तस्मात् शिवं मे स्यादस्यान्तिं प्रयच्छ मे। ఇటు సాయిబాబాకి योवैतां ब्रह्मणो वेदामृतेन भृतां पुरीं तस्मै ब्रह्मज ब्रह्माजायुः कीर्तिं प्रजां ददुः भागधेयेनैवैनं प्रणजति ब्राह्मण आरुषेय बुद्धरेतु ब्राह्मणो वै सर्वा देवताः सर्वाभिरेवैनं देवताभिरुद्धरति यावतीर्वै देवतास्ताः सर्वा वेदविधि ब्राह्मणे वसन्ति तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविभ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यान्ना श्रीलङ्कीर्तयेदेता येव देवता प्रीणाति शतमानं भवति शतायुः पुरुषश्रेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति तस्मन्दाताः तत्यास्वान्तु वेदोक्तं परिपूर्ण आयुष्याभिवृद्धिरस्तु राजद्वारे राजमुखे सर्वदा दिग्विजय प्राप्तिरस्तु। रामचंद्र स्वामी देवता संपूर्ण अनुग्रह గోపిత అందరికీ ఇటు కూడా बुद्धिज्ञ प्राप्तिरस्तु। तारावन्द्रेश पुत्रन्द्रहान नदेनुर्वाग उपरस्तैरः अयं मुहूर्तो न सुमुहूर्तोऽस्तु मुहूर्तकालेन ग्रहाणां अत्यन्त अनुकूलसिद्धये तत्र श्री विरगोर्भूते ध्रुवाणी निर्मातिर्मम लाभस्तेषां जगस्तेषां भूस्तेषां आमदमावदहत्तारं धातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भभ्यां नमः शरी पुरन्दरभ्यां नमः श्वेतावराहकल्पे वैवासुमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमोत्पादे जाम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य ईशान्यवायुव्य मध्यप्रदेशे अस्मिन् श्वेतावराहकल्पे वैवासुमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमोत्पादे जाम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य ईशान्यवायुव्य मध्यप्रदेशे अस्मिन् चान्द्रमानेन स्वस्तिश्री विश्ववसुनाम संवत्सरे चैत्रक्षेत्रे शुभयोगे शुभकरणे यमङ्गुणा विशिष्टायां यजमानस्य श्रीमान् श्रीमतः कौण्डिन्यगोत्रोद्भवस्य
महेश कुमार गौड नामधेयस्य सद्धर्मपत्नी संध्या रानी समेतस्य ऋत्विक नामधेयस्य प्रणव नामधेयस्य राजेश्वर गौड नामधेयस्य सरिता स्वामी देवता सन्निधौ संध्या समयेन पूजनं च अहं करिष्ये सिद्धेश्वर स्वामिने नमः मौलिविलस्फुदेन्दुवातामृते नमो अस्तुगाप्लुमेकमेशपरिशा रुद्रपकान्ध्यायोर्चदेवसिद्धगे ध्रुवपदं विप्रंसभेषजं ब्रह्माण्डव्याप्तमानभासमानाभुजङ्गै कण्ठे कालकापट्टिशशिखलाः कोदण्डहस्ते तक्षा रुद्राक्षमाला सा ललिता रुद्रसूक्तो न प्रकटितो न प्रभवान्तु प्रगच्छम् ओम नमो भगवते रुद्राय ओम नमस्ते रुद्रमन्यवहुतो शिवे नमः नमस्ते अस्तमो देव्यो विशको अहे कुंज सर्वा अंजं वयं सर्वा आचयातु धान्यः असो यस्ताम्रो अरोतो वृषो मंगलः एचे मागुं रुद्रा अभितो दीक्षिता सहस्रो यासेभ्यो नमः प्रमुञ्च सर्वो वयो राज्ञोर्जां याश्चते हस्तैषा पराता भगवपा अवता ध्यानो सहस्रारे शतशे निशशल्यानं काशो भवा विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय नासिकशोभितलिङ्गं जन्मजरोगविनाशकलिङ्गं प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं प्रेममुनिप्रवराचितलिङ्गं कामरानकरुणाकरलिङ्गं रावणधर्मविनाशकलिङ्गं प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं श्वेतसुधासुरवन्दितलिङ्गं प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कनकमहामणिभूषितलिङ्गं परिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशकलिङ्गं प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं संचितपापविनाशकलिङ्गं प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कैलासशिखरालु गिरावैया कैलासमुनिदट बहु सुन्दर गिरियट कैलासमुनिदट बहु सुन्दर गिरियट अट नीवु गिरिकन्यतु आटलाडेवट अट नीवु गिरिकन्यतु आटलाडेवट भारदुडु तुम्बरुडु नाद्य सहकारमे नटराजु नीवु नाट्यमाडेवट गिरावैया गिरावैया कैलास शिखरालु गिरावैया గమ్మను చంద్రయ్యను సుగలోపల కుర్మి నువ్వు నా జన్నను ఎడలో నా హిరావు హస్తదిక్కాలకులే నీ ముంగిట సేవకులు దానవులు నీకు పరిచారకులై దిగిరావయ్యా దిగిరావయ్యా కైలాస पूर्णं ददाति मधुव्यवसानीति एकदा ब्राह्मणोपहारति एकदैव मातान्नपूर्णेश्वरी माता की सीतारामचंद्र भगवान की ओम श्री स्वामी पवन सुत हनुमान की जय 9 మంది వాళ్ళు స్వహస్తంతో ఏర్పరిచినటువంటి మత్స్యేంద్రనాథ్, గోరఖ్నాథ్, షట్పట్నాథ్, అడభంగనాథ్, కాణిపానాథ్, రేవరీనాథ్, భర్తరీనాథ్, జలంధర్నాథ్ ఈ 9 మంది ఋషులు స్వహస్తంతో ఏర్పడినటువంటి శివలింగం. దీన్ని అటు ఇటు మార్చడానికి కూడా డైరెక్షన్ ఏం లేదు. ఇదంతా కూడా ఏంటంటే తపో ప్రాంతం. ద్వాపర యుగంలో, త్రేతాయుగంలో అయితే కొన్ని వేల సంవత్సరాలు తపస్సు చేస్తే దేవుడు ప్రత్యక్షమవుతుండే. కలియుగంలో భక్తితో చేస్తే 2 రోజులు తపస్సు చేసినా దేవుడు ప్రత్యక్షమవుతాడు. కానీ మనిషి దగ్గర ఏంటంటే తపోనిష్టకు ఏర్పడేటువంటి ప్రాంతాలు లేవు. లోపలికి వస్తే బాహ్య ప్రపంచంతో సంబంధం ఉండదు. సెల్ ఫోన్ కవరేజ్ రాదు. లైట్లన్నీ బంద్ చేస్తే కూడా పొద్దున రాత్రి పగలు అయింది ఏమీ కూడా ఏర్పడదు.
ఇందులో ఉన్నదంతా కూడా ప్యూర్ ఆక్సిజన్. మనం పాయింట్ వేసుకున్నా కూడా 80 to 83% ఇందులో ఆక్సిజనే ఉంటుంది. అందుకోసమని ఇంత చల్లగా ఉండే అవకాశం ఎక్కువగా వస్తుంది. తపస్సుకు కావాల్సినటువంటి ఏంటంటే నీరు ఆహారం ఏమీ లేకుండా ఉండే ప్రాంతం కాబట్టి వీళ్ళు 6 ముగ్గురు దక్షిణ భారతదేశం నుంచి 3, ఉత్తర భారతదేశం నుంచి 6 వచ్చి మొట్టమొదటిగా కలిసినటువంటి ప్రాంతం, సమ్మేళమైన ప్రాంతం కాబట్టి 6-3 కాబట్టి 6 అని గ్రామానికి ప్రతీక. అట్లాగే నవనాథులు నాథ సాంప్రదాయాన్ని ఏర్పరిచి సిద్ధి కోసం ఏర్పరిచినటువంటి శివలింగము కాబట్టి నవనాథ సిద్ధేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఈ సిద్ధేశ్వర లింగముని ప్రతీక. దీన్ని దర్శనం చేసుకుంటే ఒకసారి స్వామిని దర్శనం చేసుకుంటే 3 నెలలు తపస్సు చేసినటువంటి ఫలితం కలుగుతుంది. దానితో పాటు అన్నపూర్ణాదేవి ఉంది. కాశీలో ఏ విధంగా అయితే అన్నపూర్ణాదేవి కొలువై ఉంటుందో అటువంటిదే ఇక్కడ ఈ అన్నపూర్ణాదేవి కొలువై ఉంది. స్థల పురాణం లోపల కూడా ఇతిహాసంలో రాసింది ఉంది. ఏమి కలియుగము చివరి దశలో ఉన్నప్పుడు కూడా మెట్లని తాకి నీళ్లు పోతాయి అనేటువంటిది పురాణోక్తి లోపల రాసి ఉంది. సాక్షాత్తుగా నవనాథులు వచ్చి తపస్సు చేసి ఏర్పడినటువంటి శివలింగము కాబట్టి ఇది చాలా మటుకు చాలా పవర్ఫుల్. 2 శక్తులను కలిగి ఉంటుంది. మనిషి బతుకున్నప్పుడు శరీరం ఏ విధంగా ఉంటుందో, చనిపోయినప్పుడు ఏ విధంగా శరీరం మారుతుందో, ఈ ఉదయము సాయంకాలం 2 విషయాల లోపల కూడా ఈ శివలింగం అనేటువంటిది ఆ విధంగా మారే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దాని వెనకాల చండీశ్వరుడు ఉంటాడు, లోపల వీరభద్రుడు, ఇక్కడ సిద్ధ గణపతి. అటు చూస్తే మనం అక్కడి నుంచి మెట్ల మార్గం నుంచి రాగానే శృంగి భృంగి కాలభైరవుడు. ఒక కేవలం మత్స్యేంద్రనాథ్ మాత్రమే. మత్స్యేంద్రనాథ్ ఏంటి అంటే విష్ణు స్వరూపంలో భూలోకంలో ఆయన చేప ద్వారా మత్స్యుని యొక్క కడుపులో పుట్టి మత్స్యేంద్రనాథుడు అయ్యాడు. ఆయన యొక్క ప్రభావంలోనే మత్స్యేంద్రనాథ లింగం అని ఉంది. దానికి నంది ఉండదు. విష్ణువు తేలిపడినటువంటి ఆలయాల్లో, ఆయన లింగంగా మారినటువంటి ఆలయాల్లో చాలా మటుకు నంది ఉండదు. అక్కడ కూడా మత్స్యేంద్రనాథ లింగం అని అక్కడ ఉంటుంది. అట్లాగే 1948 లోపల ఇక్కడికి ప్రియదాస్ మహారాజ్ అని ఒక ఆయన వచ్చింది. యుక్త వయసు లోపల దిగంబరంగా ఉంటూ స్వామిని ఆరాధన చేస్తూ శివస్య హృదయం రామ అట్లా ఇందాక కూడా గురువు గారు చెప్పారు. ఓం నమ శివాయ అన్న పదంలోంచి 2వ అక్షరాన్ని మాని అట్లా నారాయణాయ అన్న పదంలోంచి రా అక్షరం 2 అక్షరాలు 2 అక్షరాలే రామ అని కలిగినాయి అని. ఆ రామ అనేటువంటి శివస్య హృదయం రామ అని రాముడు హృదయంలో ఉన్నటువంటి విధంగా ఆయన కూడా రామాలయం గురించి సంకల్పం చేసిండు. సంకల్పం చేసి ఆలయాన్ని దాదాపుగా 4 సంవత్సరాలు కట్టడానికి ప్రారంభిస్తే చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాడు. నవనాథులు స్నానం చేసినటువంటి పురాతనమైన కోనేరు ఉంది, జీవన కోనేరు. ఆ జీవ కోనేరు నుంచి నీళ్ళు తెచ్చి కట్టాలంటే చాలా ఇబ్బంది. ఈ మెట్ల నుంచి వచ్చి గాడుదల ద్వారా డొంగు సున్నము ఇవంతా కట్టాలంటే బాగా ఇబ్బంది అయింది. ముందరే కోనేరు దొబ్బితే నీళ్లు పడలే. పాపం అమ్మలక్కలు వాళ్ళు వీళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళంతా మహారాజు నీకు పిచ్చిలేసింది, ఈ రాళ్ళ మీద నీళ్లు పడతాయా, నీకు కొంచెమైనా ఆలోచన ఉందా లేదా అని చెప్పినా కానీ ఆయన ఆలోచన చేయకుండా స్వామి కోసం 45 రోజులు తడకలు కట్టుకొని తపస్సు ఆరంభిస్తే ఆరు బయట స్వామి స్వప్న రూపంలో కనబడి చింతించక నాయన ఒక 2 ఇంచులు కొడితే నీళ్లు పడతాయని చెప్పగానే పుష్కరిణి ఎండిపోయినా కానీ అందులో నీళ్లు ఎండిపోవు అని చెబితే సరే అని ఆ సంకల్పంతో 2 ఇంచులు కొట్టగానే నీళ్లు పడడం జరిగింది. వేల సంవత్సరాల సంబంధించిన వృక్షాల వేర్లన్నీ కూడా తాకడం వల్ల ఔషధ జలం అనేటువంటిది ఆ కోనేరులో ఉన్నటువంటి ప్రతీక. దాని ద్వారా తీసుకెళ్ళి 1952 లోపల దాన్ని ఆలయాన్ని ప్రతిష్టాపింపజేశాడు. ఆ విగ్రహాలన్నీ కూడా సాక్షాత్తుగా అయోధ్య దగ్గర ఉన్నటువంటి నల్లరాతి కలువతోనే విగ్రహాలు ప్రతిష్ఠితమైనవి. అప్పట్లో ఉన్నటువంటి సర్వ సమాజాన్ని దగ్గర తీసుకొని కాస్తని బియ్యం పెట్టి చేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రామ కళ్యాణం జరపాలని సంకల్పం చేసిండు. ఇదంతా కూడా సాధువులు సత్పురుషులు ఏర్పాటు చేసి సంకల్పం చేసిన ఆలయమే ఇది. పూర్తిగా కూడా ఇటువంటిది కూడా ఏమీ కాదు. మన రేవంత్ రెడ్డి సార్ కూడా గెలిచి ఒక 2 నెలల ముందు వచ్చాడు. అట్లా మాకైతే 1000 మంది ఫోన్ చేస్తారు, వీడియో చూస్తారు. వీడియో ఇన్స్టాలో వీడియో చాలా ఫేమస్. ఎప్పుడు వచ్చిండ్రు ముఖ్యమంత్రి సార్ ఎప్పుడు వచ్చిండ్రు, సాధారణంగా ఎవరు లేరు ఎప్పుడు వచ్చిండ్రు అని. సార్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అంటే సింపుల్గా వచ్చాడు. మామూలుగా జమీ రవి సార్ ఒకరు ఉన్నారు, ఇంకా ఒక 2 ఉన్నారు, చిన్న సార్ ఆ రోజు సడన్గా వచ్చిండు. అంటే వాస్తవంగా తెలియదు. మేము లోపల రిసీవ్ చేసుకొని అభిషేకం చేసేసి మేము సార్ కూడా ఆ రోజు ఏంటంటే మా వీడియోలో చేసేది ఉంటుంది, సార్ రాజ్యాధికార ప్రాప్తి వస్తు అని చెప్పి మేము కూడా ఆ రోజు ఆశీర్వదించడం వల్ల కూడా దాన్ని కూడా ఏంటంటే ఇక మనం భగవంతుడు ఎవరు వచ్చినా కానీ అందరినీ మేము సమానంగా చూడాలి. స్వామి పలికించిండు, మా పలికినాం. దానితో పాటు ఏంటంటే మిగతా కూడా కొద్దిగా స్ప్రెడ్ అయింది. అయినా పర్వాలేదు, స్వామి సంకల్పం ఈరోజు ఏంటంటే గట్టిగా అయింది. మా ఆకాంక్ష కూడా ఏంది అని అంటే మీరు వచ్చిండ్రు సంతోషం. దాంతోపాటు ముఖ్యమంత్రి సార్ కూడా మీ చేయుత ద్వారా ఒకసారి తీసుకొస్తే మా సంకల్పం గట్టిగా. ఎందుకంటే చాలా మంది అనుకుంటారు ఒక రాజు కానీ ఒక
పెద్దవాళ్ళు కానీ అంటే వచ్చేది ఉంటే ఆ రోడ్లన్నీ చెత్త చెడతను కూడుకున్న రోడ్లన్నీ కూడా మంచిగా అయిపోతాయి. దాంట్లో ఉన్నటువంటి చిన్న దశ కూడా దుర్భరమైన గతి కూడా పోయి పెద్దగా వ్యాపించే అవకాశం వస్తుంది. సార్ దగ్గరుండి ఇప్పటికీ టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ మొట్టమొదటి రాగానే ఉన్నా కూడా అక్కడ షెడ్ వేయించాం. అన్న ఒకటే లేదు, ఎండలో కళ్యాణం చేస్తాం, భోజనాలు చేస్తాం, ఇబ్బంది అవుతుందంటే ఒక్క ఆలోచన చేయకుండా యుద్ధ ప్రాతిపదిక 10 రోజులలో టెంట్ పడ్డది, 10 రోజులలో షెడ్ పడ్డది. ఇవాళ ఈ సంవత్సరం 2వ సంవత్సరం కళ్యాణం. ప్రతి సోమవారం నాడు కూడా 18,000 నుంచి 16 తీసుకుంటారు నాన్ స్టాపబుల్గా. అట్లా మళ్ళీ టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ లోపల కూడా మొన్ననే 3 ఆలయాల లోపల మన ఆలయం కూడా పెట్టిండ్రు. కొంచెం దాని మీద కూడా కొద్దిగా శ్రద్ధ పెట్టింది. అక్కడ ఆలయంలో కూడా ఇవాళ కళ్యాణం అక్కడనే జరిగింది. కరుణ పండుగకు అందరూ కూర్చునడానికి మంచిగా సైడ్ నుంచి కూలర్స్ ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా జరగడానికి, అన్నప్రసాదం తీసుకోవడానికి కూడా భక్తులు తృప్తిగా తింటున్నారు. ఇప్పుడు సిద్ధేశ్వర భగవాన్ ప్రియదాస్ మహారాజ్ ఏదైతే ఆయన ఆలయం కట్టించిండో సార్, అప్పటి నుండి కూడా రామాలయం కట్టించాడు కాబట్టి రామ్ ప్రియదాస్ మహారాజ్ అని ప్రతీక. లోపల దుర్గాదేవి ఆలయం కూడా ఉంది. దాని మీద రాయి మీద శ్రీచక్రం చెక్కబడి ఉంది. యోగులు మునులు పుంగవులు లోపలికి వస్తుంటే ఎందుకు వెళ్తున్నారని చూస్తే రాయి మీద చక్రం ఉంది. కరీంనగర్ ఒక అమ్మలో కలలో కనబడి ఇక్కడ అమ్మవారిని ప్రతిష్టాపింపజేయమంటే దుర్గాదేవిని ప్రతిష్టాపింపజేసింది. అప్పటి నుండి కూడా ఇక్కడ ఆలయం లోపల అట్లా మళ్ళీ మన వెనకాల కూర్చున్నాడు శ్రీనివాసన్న. తను కూడా శ్రీలంలో కూడా మామూలుగా వచ్చి ఇక్కడ ఉండి ఆలయం కట్టిద్దాం చేద్దామని గట్టి సంకల్పం చేసిండు. ఏదైనా కానీ వ్యయ ప్రయాసం వందే వృక్షస్థలే పుణ్య సుజాతుమానే రవిమునిమానే పుత్రే పౌత్రే శైవతాం దీర్ఘమాయో. ఓం శతమానం భవతి శతాయు పురుష శతేంద్రియే ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్టతే. ధనం ధాన్యం బహుపుత్రలాభం శతా సంవత్సరం దీర్ఘమాయో. ధనధాన్యాభివృద్ధిరస్తో వంశం వంశాభివృద్ధిరస్తో గోత్రం గోత్రాభివృద్ధిరస్తో శ్రీ ఇష్టకామ్యార్థ ఫలసిద్ధిరస్తో. ఓం భద్రం కృష్ణే విష్ణునియామదేవ భద్రం పశ్యమాక్షభిర్యజత్ర స్థిరైరంగైదుస్తవాగం స్వస్తనుభే వేషేవ దేవహితం యుధాగ. స్వస్తి నో ఇంద్రో వృద్ధశ్రవ స్వస్తి నో అంతరిక్ష కేవలం దర్తాసే త్వమేవం కేవలం కల్విహవశ్రోదారం అవధాతారం అవానుమాకటాక్ష సిద్ధిరస్తో సంపూర్ణాయురారోగ్యాభివృద్ధిరస్తో ఐశ్వర్యాభివృద్ధిరస్తో శ్రీ ధనధాన్యాభివృద్ధిరస్తో సర్వదా శ్రీ సర్వకాల సర్వస్థిత రాజ్యాధికారముల ప్రాప్తిరస్తు సదా శ్రీ సంపూర్ణ సిద్ధేశ్వర స్వామి కృపాకటాక్ష సిద్ధిరస్తో. తథాస్తు తథాస్తు తథాస్తు. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. తెలంగాణలో చరిత్రాత్మకమైనటువంటి ఆలయం నవనాథ సిద్ధేశ్వర దేవాలయాన్ని దర్శించుకోవడం జరిగింది. చాలా గర్వకారణం. ఈ ఆలయం మన నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉంది. చాలా చరిత్ర కలిగినటువంటి శివాలయం. కొన్ని వేల ఏళ్ళ క్రితం స్వయంగా వేసినటువంటి శివాలయాన్ని దర్శించుకోవడం, ఇలా శ్రీరామనవమి ఉత్సవం సందర్భంగా ఇక్కడ రావడం, రాముల వారిని శివుణ్ణి అయ్యప్పని అందరిని దర్శించిన భాగ్యం దొరికింది. తెలంగాణలో ఒక మంచి టూరిజం టెంపుల్గా మారేటట్టు అవకాశం ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఆరుమూరులోని నవనాథ సిద్ధేశ్వర ఆలయం. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత టూరిజానికి పెద్దపీట వేస్తూ ఉన్నాం. దాంట్లో భాగంగానే మా ఇన్ఛార్జ్ వినయ్ గారి నేతృత్వంలో ఇప్పటికీ 50 లక్షల రూపాయలు ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంకా పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ టూరిజంలో అవకాశం ఉన్నటువంటి ఏ మేరకు అవకాశం ఉన్నా ఆ అవకాశం సద్వినియోగం చేసుకొని ఇంకా ఇక్కడ కావలసినటువంటి ఫంక్షన్ హాల్స్ కానీ, రోడ్డు పరిపూర్ణమైన నిర్మాణం కానీ, ఇంకే
ఇతరటువంటి అవకాశం ఉన్నా అలాంటి అవకాశాన్ని ఈ సిద్ధేశ్వర ఆలయంలో నెలకొల్పే విధంగా ముఖ్యమంత్రి గారిని మంత్రి గారిని రిక్వెస్ట్ చేసి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాం. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా ఎన్నికలకు ముందు ఇక్కడికి వచ్చి ఈ ఆలయాన్ని దర్శించుకున్న సందర్భం మళ్ళీ ఒకసారి ముఖ్యమంత్రి గారిని ఇక్కడ తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం కూడా చేస్తాం. అన్ని అవకాశాలు శోధించి ఈ పవిత్రమైన చరిత్రాత్మకమైనటువంటి ఈ ప్లేస్ని ఒక మంచి టూరిస్ట్ టెంపుల్గా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రయత్నం చేస్తాం. కోర్టులో ఉంది, ఇప్పుడు కోర్టు దాన్ని పరిశీలిస్తూ ఉంది. ఇక్కడ మాత్రం చెప్పగలను, ముమ్మాటికి ప్రభుత్వ భూములు, హెచ్సిఏకి సంబంధం లేనటువంటి భూములు అయినప్పటికీ కూడా వారు మాకు ఆనుకొని ఉంది కాబట్టి కావాలని అడుగుతూ ఉన్నారు. ప్రభుత్వం అవసరాలకి ప్రజా సంక్షేమం కోసం వాడుకోదలిచిన భూములు, దాని ప్రతిపక్షాలు రాద్ధాంతం చేసి నానా యాగి చేస్తూ ఉన్నాయి. ఇవాళ ఎవరైతే రాద్ధాంతం చేస్తున్నారో ఇదే కేటీఆర్, కేసీఆర్ హైదరాబాద్ చుట్టు పరిసర ప్రాంతాల్లో ప్రభుత్వానికి చెందినటువంటి విలువైన దాదాపు 20,000 ఎకరాలకి పైన అమ్మిన ఘనాకారులు ఇలా ఈ భూమి గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ప్రభుత్వ భూముల్ని యథేచ్ఛగా ప్రైవేట్ సంస్థలకి అప్పనంగా అప్పచెప్పినటువంటి ఘరానా భూదొంగలు ఇవాళ వీళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. కేటీఆర్ గారు భూముల విషయం మాత్రం చాలా విడ్డూరంగా ఉంది. ఎన్నో వేల ఎకరాలని ఈ రాష్ట్రంలో డీఫారెస్టేషన్ చేసి భూములు బదలాంపు చేసినారు. అడ్డు అదుపు లేకుండా, నిబంధనలకి లెక్క చేయకుండా ఖరీదైనటువంటి ప్రభుత్వ భూముల్లో ఇవాళ అంతరాలు వెలిసినాయి అంటే అది కేటీఆర్ కుటుంబం నిర్వాహకం. భూ దోపిడీ, ఆర్థిక దోపిడీ చేసినటువంటి వ్యక్తులు ఇవాళ హైదరాబాద్ సెంట్రల్ భూముల గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పారదర్శకంగా ఉంది. అందుకే మా మీనాక్షి నటరాజన్కి వచ్చి ఇక్కడ విద్యార్థులు చెప్పే విషయాలు వింటూ ఉంది, ప్రభుత్వ తరఫున కమిటీ చెప్పే విషయాలు వింటూ ఉంది. అన్ని ఇన్న తర్వాత సముచిత నిర్ణయం జరుగుతుంది. మంత్రివర్గ విషిస్తాం. థ్యాంక్ యూ. కమిటీ కూడా స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది. ఈ కమిటీ స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది, వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది. स्थिरैरङ्गे दृष्ट्वा गुंसस्तनु भरसेमहि आदित्यजातमृतं वा यौः शान्तिरन्तरिक्षं पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिर्भवतु। यजमानस्य श्रीमान् श्रीमतः गोत्रोद्भवस्य कौण्डिन्यस्य गोत्रोद्भवस्य भाग्यवते संध्याराणि नामधिकस्य ऋत्विक् नामधिकस्य प्रणव नामधिकस्य सहकुटुम्बस्य राजेश्वरी नामधिकस्य सरिता नामधिकस्य चिका नामधिकस्य ने दशनमय जन्त देवास्तान् धर्माणि प्रथम देवं भगवानागं तदेवास्मै स्वरूपा पशवो वदन्ते अज्ञानबन्धकारपूर्णपदं सर्वविघ्नानां इति श्री गुरुमः श्री पुष्पाविने नमः। ओम शतमानं भवति शतेन्द्रिये आयुश्चेवेन्द्रिये प्रतिष्ठति धनं धान्यं बहुत्राणां मनोवाञ्छा फलसिद्धिरस्तु इष्टकाम्यार्थफल सिद्धिरस्तु। साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कूर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेशाय नमः। संपूर्ण अय्यप्प स्वामी देवता कृपा